The chapter 2's heading is the creator of illusion. The creator of illusion. This is the heading of the chapter 2. And obviously it refers to the mind. Obviously it refers to the mind. That's the connotation which we understand. మనకు తెలిసిన అర్థం అదే కదా, క్రియేటర్ ఆఫ్ ఇల్యూషన్ అంటే మనసు గురించి మాట్లాడుతుంది అనేది తెలుస్తోంది. So she starts off by giving quotations. So we shall go to the English version first. The quotation: having become indifferent to objects of perception, the pupil must seek out the Raja of the senses, the thought producer, he who awakes illusion. Somebody is asking for the briefing of the last two paras of the first chapter. Shall we do that? Or maybe if we don't do it in the beginning, if we do it in the end, it won't be of any use. Somebody has asked for it. Should we go into that or should we go forward with the second? Let's get into the chapter 2. The creator of illusion is the heading. దీంట్లో మొట్టమొదట ఆవిడ ఏం చేస్తుందంటే షీస్ గివింగ్ కొటేషన్స్ ఫ్రమ్ ద వాయిస్ ఆఫ్ ద సైలెన్స్. సో మన ఇంగ్లీష్ వర్షన్ ఫస్ట్ మొదలు చదువుదాం. క్రియేటర్ ఆఫ్ ఇల్యూషన్. సో ద ఫస్ట్ quotation is giving: having become indifferent to objects of perception, the pupil must seek out the Raja of the senses, the thought producer, he who awakes illusion. Having become indifferent to objects of perception, the pupil must seek out the Raja of the senses, the thought producer, he who awakes illusion. And the second quotation she has given from the same book: the mind is a great slayer of the real. These are the two famous quotations from the book, The Voice of the Silence. So thus it is written in one of the fragments translated by Helena Petrova Blavatsky from the book of the Golden Precepts. That exquisite prose poem, which is one of our choicest gifts to the world, and there is no more significant title of the mind than this: the creator of illusion. So this is what Madam Anna Besant is talking about. The book, the translation done by Madam H.P. Blavatsky, the book of the Golden Precepts. And out of translating, out of more than 90, only 39 were picked by Madam Blavatsky to translate because they were by-hearted by her. So those things she translated. And the first sentence says, having become indifferent to objects of, first quotation says, having become indifferent to objects of perception, the pupil must seek out the Raja of the senses, the thought producer, he who awakes illusion. The second one is, the mind is the great slayer of the real. The mind is the great slayer of the real. This is the second quotation. So we are very familiar with these two. These quotations are very, very familiar. So the Voice of the Silence, also perhaps all of us have a copy of each of that wonderful book. ఈ చిన్న గ్రంథాన్ని ప్రపంచానికి అందరూ కోరుకునేటట్టుగా బహుమతిలాగా దీన్ని అందించారు అంటోంది మేడం యానా బెసెంట్. ఎవరు అందించారు? మేడం హెచ్పిబి అందించారు. సో ద బుక్ ఆఫ్ గోల్డెన్ ప్రిసెప్ట్స్ ని ట్రాన్స్లేట్ చేశారు అని మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. మళ్ళీ మళ్ళీ చెబుతుంటే ఓర్చుకోవాలి. ఒరిజినల్, దీనికి అంతటికీ ఒరిజినల్ పుస్తకం ఏంటంటే ఇది తెలుగు పుస్తకం. ఈ తెలుగు పుస్తకాన్ని యొక్క ట్రాన్స్లేషన్ చేశాను అని చెప్పి హెచ్పి బ్లావత్స్కీ గారు వాళ్ళ చెల్లెలకి రాస్తూ ఉత్తరం రాశారు ఆ రోజుల్లో. సో దిస్ ఇస్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ది వాయిస్ ఆఫ్ ద సైలెన్స్. సో నాగార్జున ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్న తెలుగు గ్రంథాన్ని బుక్ ఆఫ్ గోల్డెన్ ప్రిసెప్ట్స్ గా మారుంటే, ఇంకో లాంగ్వేజ్లోకి మారుంటే దాంట్లోంచి ట్రాన్స్లేట్ చేసింది ఆవిడ ఇంగ్లీష్లోకి. రైట్. ఇది ఈ చిన్న గ్రంథాన్ని ప్రపంచానికి అందరూ కోరుకునేటట్టుగా బహుమతి లాంటి దానిని హెచ్పిబి గారు అందించారు అని చెప్పి ఆ పుస్తకంలోంచి రెండు కొటేషన్స్ చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే మనసు గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి మనసు గురించి చెప్పిన విషయాల్ని రెండింటిని పొందుపరిచారు ఉండే మేడం బ్లావత్స్కీ గారు. మేడం బ్లావత్స్కీ గారు ఇచ్చిన కొటేషన్స్ ని మేడం యానా బెసెంట్ గారు పొందుపరిచారు.
వస్తువుల తాలూకు అవగాహనకి, ఇంద్రియాల ద్వారా ఏర్పడిన అవగాహనకి విముఖత పొందిన తరువాత ఈ ఇంద్రియాలకు రాజైన లేకపోతే రాజుని పొందే ప్రయత్నం సాధకుడు చేయాలి. వస్తువుల తాలూకు అవగాహనకి, ఇంద్రియాల ద్వారా ఏర్పడిన అవగాహనతో విముఖత పొందిన తర్వాత ఈ ఇంద్రియాలకి రాజుని మనం పట్టుకోవాలి. ఇంద్రియాలకి రాజు మనస్సు అని. ఈ ప్రయత్నం సాధకుడు చేయాలి. ఆలోచనలు పుట్టించేది మనలో మాయని పెంపొందించే వాటిని, అంటే మనస్సుని పట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్పారు ఆమె. రైట్. రెండో కొటేషన్లో ఏం చెప్పిందంటే, సత్యాన్ని సంహరించేందుగా, గొప్పగా సంహరించే పని చేసేదిగా మనసును గుర్తించాలంటే, సత్యాన్ని చూడనివ్వకుండా మనకు అడ్డుపడేది మనస్సు. అందుకని మైండ్ ఈజ్ ద గ్రేట్ స్లేయర్ ఆఫ్ ద రియాలిటీని చూడనివ్వకుండా మనని పెడదారి పట్టిస్తుంది. కాబట్టి సత్యాన్ని ఒక రకంగా పక్కకి తొలగించేదిగా ఉన్న మనసును మనం గుర్తించాలి. స్లేయర్ అంటే యాక్చువల్గా చంపేయడం. సో నిజాన్ని చంపేస్తోంది మనస్సు అని చెప్పింది ఆవిడ. రైట్. ఈవిడ పోర్షన్లోకి వద్దాం. మేడం యానీ బెసెంట్ గారు ఏమంటున్నారో చూద్దాం. ద మైండ్ ఈజ్ నాట్ ది నోయర్. The mind is not the knower and should ever be carefully distinguished from him. The mind is not the knower and it should be carefully distinguished from him. Many of the confusions and the difficulties that perplex the student arise because he does not remember the distinction between him who knows and the mind which is his instrument for obtaining knowledge. It is as though the sculptor were identified with the chisel. This is effectively the first sentence of this chapter. The chapter heading is The Creator of Illusion. So the first few lines of Madame Anna Besant is, the mind is not the knower and should ever be carefully distinguished from him. Many of the confusions and the difficulties that perplex the student arise because he does not remember the distinction between him who knows and the mind which is the instrument for obtaining knowledge. It is as though the sculptor were identified with the chisel. The mind is not the knower and should ever be carefully distinguished from him. Many of the confusion and the difficulties that perplex the student arise because he does not remember the distinction between him who knows and the mind which is his instrument for obtaining knowledge. It is as though the sculptor were identified with the chisel. తెలుసుకునే వారి నుంచి లేకపోతే తెలుసుకునేవాడి నుంచి, వారి మనస్సు, తెలుసుకునేవారు, ఈ రెంటికి ఉన్న తేడాన్ని గమనించి జాగ్రత్తగా విడదీసి చూడాలి అంటోంది మేడం యానీ బెసెంట్. తెలుసుకునేవారు ఒకరు ఉన్నారు, వారికి మనస్సు కూడా ఉంది. ఈ తెలుసుకునేవారిని, ఈ మనస్సుని, వాటి మధ్య ఉన్న తేడాన్ని గమనించి జాగ్రత్తగా వీటిని విడదీసి అర్థం చేసుకోవాలి, లేకపోతే చూడాలి అంటోంది. మనసు తెలుసుకునేవారు ఒకటే కాదు, మనసు తెలుసుకునేవారు ఒకటే కాదు, మనస్సు వేరు, తెలుసుకునేవారు వేరు. ఇది ఈ ఎరుక మనకి ఎప్పుడు ఉండాలి అని, ఈ ఎరుక ఎప్పుడు మనకు ఉండాలని. జ్ఞానము పొందేందుకు, ఎరుక పెంచుకునేందుకు మనసు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్, పనిముట్టు లాంటిది. జ్ఞానం పొందుటకు లేకపోతే ఎరుక పెంపొందించేందుకు మనసు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్, పనిముట్టు లాంటిది. చాలా మంది సాధకులకి వీటి మధ్య ఉన్న తేడా సాధారణంగా గుర్తుండదు. కాబట్టి వారు మనసులలో, బికాస్ ఆ తేడా గుర్తుండకపోవడం వల్ల వాళ్ళ మనసులలో గజిబిజిగా లేకపోతే గందరగోళానికి గురవుతున్నారు, తికమక పడుతున్నారు అని చెబుతోంది. కన్ఫ్యూజన్ అండ్ పర్ప్లెక్స్డ్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు ద స్టూడెంట్స్ అని. యాక్చువల్గా మనస్సు మాయను సృష్టించేది
అనే ప్రాముఖ్యత కలిగిన పేరు పెట్టబడడం ఎందుకు చేశామంటే ఆ పైన కొటేషన్స్ దానికి ఒక ప్రేరణ అని చెబుతున్నారు మేడం గారు. అది చెప్పిన తర్వాత తెలుసుకునే వారి నుంచి, లేకపోతే తెలుసుకునే వాడు అందాం, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, తెలుసుకునే వాడికి అతని మనసుకి ఉన్న తేడాని గమనించి జాగ్రత్తగా విడదీసి చూసి అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం చేసుకోవాలంటే విడదీసి చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది. మనసు వేరు, తెలుసుకునేవాడు వేరు. ఈ రెంటికి మధ్య ఉన్న తేడాని మనం బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. దాన్ని నిశ్చితంగా చూసి అర్థం చేసుకోవాలి. మనసు, తెలుసుకునేవారు ఒకటి కాదు. ఈ విషయం మనకు బాగా గుర్తుండాలి. మనస్సు వేరు, తెలుసుకునేవారు వేరు అనే ఎరుక ఎప్పటికీ ఉండాలి. అది కలిసిపోతూ ఉంటుంది. మనసే నేను అనుకుంటూ ఉంటాను, తెలుసుకునేవారు వేరు, మనసు వేరు అనేది తెలుసుకోవాలి అనే విషయం మేడం చాలా క్లియర్గా చెప్పారు. కాబట్టి ఇది మనం మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. మనసు చేసే ట్రిక్కా, లేకపోతే నిజంగా నాకు అర్థమైందా ఇది అనే విషయం మనకి ఎప్పుడు ఎరుకలో ఉండాలని చెబుతోంది. జ్ఞానము పొందుటకు, లేకపోతే ఎరుక పెంచుకునేందుకు మనసు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాంటిది, ఒక పనిముట్టు లాంటిది. జ్ఞానం పొందేందుకు మనసు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాంటిది, పనిముట్టు లాంటిది అంటోంది. చాలా మంది సాధకులకి ఈ రెంటి మధ్య తేడా సాధారణంగా గుర్తుండదు. అంటే తెలుసుకునేవాడికి మనసుకి తేడా ఉందనే విషయమే సాధారణంగా చాలా మంది సాధకులకి ఈ తేడా గుర్తుండదు. కాబట్టి వాళ్ళ మనసుల్లో గందరగోళం, లేకపోతే తికమక, ఈ రెండు, లేకపోతే గాబరాకి గురవుతున్నారు అని చెబుతోంది ఆమె. కన్ఫ్యూజన్, పర్ప్లెక్స్డ్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు ది స్టూడెంట్స్ అని. The mind is not the knower and should ever be carefully distinguished from him. Many of the confusions and the difficulties that perplex the student arise because he does not remember the distinction between him who knows and the mind, which is his instrument for obtaining knowledge. It is as though the sculptor were identified with a chisel. ఎలా అయితే శిల్పి వేరు, అతను వాడే ఉలి వేరు. ఉలి, సుత్తి ఉండడం వల్ల శిల్పం తయారవుతోంది, ఆ రాతిని షేప్ చేసేందువల్ల. కాబట్టి శిల్పి వేరు, ఆ ఉలి వేరు. ఉలిని మనం శిల్పి అని అనం. అలాగే ఈ తెలుసుకునేవారు వేరు, మనస్సు వేరు అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పింది. శిల్పి వేరు, ఉలి వేరు. కాబట్టి ఇది బాగా పట్టుకోవడానికి వీలుగా ఉదాహరణ చెప్పింది. ఇట్ ఈస్ యాజ్ దో ద స్కల్ప్టర్ ఐడెంటిఫైడ్ విత్ చిజల్. మనం ఎప్పుడైనా స్కల్ప్టర్ని ఉలితో ఐడెంటిఫై చేయండి, ఉలి వాడతాడనే విషయం తెలుస్తుంది, కానీ ఉలే శిల్పి అని అనుకోం కదా. అలాగా మనసు వేరు, తెలుసుకునేవాడు వేరు అనే విషయం బాగా మనకి ఎప్పటికీ గుర్తుండాలి అనే మాట చెప్పింది. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్. ద మైండ్ ఈస్ ఫండమెంటలీ డ్యూయల్ అండ్ మెటీరియల్, బీయింగ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎన్ ఎన్వలప్ ఆఫ్ ఫైన్ మ్యాటర్. The mind is fundamentally dual and material, being made up of an envelope of fine matter called the causal body, and manas, the abstract mind, and an envelope of coarser matter called the mental body, and manas, the concrete mind, manas itself. So this is the second paragraph of the Madam Annie Besant's words. The mind is fundamentally dual and material, being made up of an envelope of fine matter called the causal body, and manas, the abstract mind, and of an envelope of coarser matter called the mental body, and manas, the concrete mind, manas itself. So before I go further into this, Madam Blavatsky calls causal body as a combination of the higher mental and buddhic. So it is buddhi manas antunna. Madam Blavatsky calls the causal body as a combination of buddhi and manas. It's called buddhi manas. But higher mind ni, higher mental plane lo unde higher akada sancharinche higher mind ni Annie Besant garu causal body antunaru. So this difference you may note, something like the difference which has been pointed out earlier by Madam. This is actually speaking, we have the physical, we have the etheric double, we have the astral, we have the lower mental, we have the higher mental.
And what Madam Annie Besant is talking about is the higher mental, but she has given the coined a phrase which is causal body. Causal body ki telugulo exact ga karana శరీరం అని చెప్తారని మీకు అందరికీ తెలుసు. కాబట్టి ఈ కారణ శరీరము అంటే హయ్యర్ మనసు కాదు. హయ్యర్ మనసులో ఉండే టాప్ లేయరు, దానిపైన ఉన్న బుద్ధి, ఆ రెండు కలిసిన ఆ మధ్యలో ఆ జాగాలో ఈ కాజల్ బాడీ ఉంటుంది. కాజల్ బాడీ టేక్స్ షేప్ దేర్ ఆర్ ఇట్ గెట్స్ బిల్ట్ దేర్ అనేది బ్లావెట్స్కీ గారు చెప్పిన విషయం. కాబట్టి బ్లావెట్స్కీ బీయింగ్ అవర్ ప్రైమ్ టీచర్, షీ ఈజ్ అవర్ వెరీ authoritative teacher who has got the information from the various sources like the masters and others. So we should go with that description of causal body. So when we refer to Annie Besant, when she says causal body, it means it's our higher manas. So kindly keep this in mind. So మౌలికంగా మనసుకి రెండు భాగాలు, రెండు తత్వాలు ఉన్నాయని చెబుతోంది. The mind is fundamentally dual and material, being made up of an envelope of fine matter called the causal body and the manas, the abstract mind, and of the envelope of coarser matter called the mental body and manas, the concrete mind, manas itself. So మౌలికంగా ఫండమెంటల్ గా చూస్తే మనసుకి రెండు భాగాలు ఉన్నాయి, దానికి రెండు తత్వాలు ఉన్నాయి, రెండు పనులు ఉన్నాయి. మనసు మీద ఒక సూక్ష్మ పదార్థముతో ఒక కవచం లేక ఒక తొడుగు ఉంది అని, ఆ భాగానికి మనసుతో కూడిన కారణ శరీరం అని నిర్దిష్ట రూపము లేనిదిగా గుర్తించాలి. ఆవిడ కాజల్ బాడీ అని అంది, నేను ఇలా రాశాను, ఆ భాగానికి మనసుతో ఊర్ధ్వ మనసుతో కూడిన కారణ శరీరం అని నిర్దిష్ట రూపం లేనిదిగా గుర్తించాలి. యాక్చువల్గా ఊర్ధ్వ మనసు అంటే సరిపోతుంది. దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ బెటర్. దానిపైన ఇంకా పైన ఉన్నది బిట్వీన్ బుద్ధిక్ అండ్ హయ్యర్ మానసిక్ లో ఉన్నది causal body. కాబట్టి we'll understand this for our easy understanding, whatever is been referred as causal body as higher manas. మౌలికంగా మనసుకి రెండు భాగాలు, రెండు తత్వాలు, రెండు పనులు ఉన్నాయి. మనస్సు మీద ఒక సూక్ష్మ పదార్థముతో ఒక కవచం లేక ఒక తొడుగు ఉంది. ఆ భాగానికి ఊర్ధ్వ మనస్ అనే పేరు మనం పెట్టుకోవచ్చు. అది నిర్దిష్ట రూపము లేనిదిగా ఉంది అని గుర్తించాలి. అది అబ్స్ట్రాక్ట్ గా ఉంది అని, దానికి ఒక ఇదమిత్తంగా ఇలా ఉంటుంది అని మనం ఏం చెప్పలేము. హయ్యర్ మనసుకి అబ్స్ట్రాక్ట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి నిర్దిష్టమైన రూపము లేనిదిగా గుర్తించాలి. ఇది హయ్యర్ మనస్. రైట్. రెండో భాగం ఆఫ్ మనస్సు ఏమిటంటే, ఆ రెండో భాగం మీద కొద్దిగా దళసరి కవచం తొడుగు కలిగి ఉంది. పైనేమో సూక్ష్మంగా ఉన్న కవచం ఉంది, అది హయ్యర్ మెంటల్ బాడీ, ఆ ఊర్ధ్వ మనస్సు. ఊర్ధ్వ మనస్సుకి సూక్ష్మమైన కవచము తొడగబడి ఉన్నది. ఆ హయ్యర్ మెంటల్ ప్లేన్ లో ఉన్న మ్యాటర్ వల్ల ఆ హయ్యర్ మైండ్ ఏర్పడింది. కాబట్టి అది మనకి హౌ ఇట్ హెస్ ఫార్మ్డ్, ఈచ్ బాడీ హౌ ఇట్ హెస్ ఫార్మ్డ్ అనేది మనకు తెలుసు. కాబట్టి హయ్యర్ మెంటల్ మీద సూక్ష్మ పదార్థముతో ఒక కవచము లేక ఒక తొడుగు ఉంది. ఆ భాగానికి ఊర్ధ్వ మనస్సు అని పేరు మనం నిర్ణయించుకున్నాం. నిర్దిష్ట రూపము లేనిదిగా దాన్ని గుర్తించాలి. ఇట్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మైండ్. అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే మనం ఫిజికల్ ఫామ్ కానీ, ఇన్ఫాక్ట్ రెండో మనసు కూడా ఫిజికల్ ఫామ్ లేదు, బట్ దీనికన్నా ఇంకా సూక్ష్మంగా ఉంటుంది కాబట్టి అది అబ్స్ట్రాక్ట్ మైండ్, హయ్యర్ మైండ్ అని చెప్పడం సబబు. నిర్దిష్ట రూపం లేనిదిగా గుర్తించాలి, దానికి అసలైన ఒక రూపం అనేది కనపడదని మనం గుర్తించాలి అని చెబుతోంది. రెండో భాగం యొక్క మనస్సు మీద ఆ కవచము, ఆ తొడుగు కలిగి ఉంది, దీన్ని మనం గుర్తించాలి అని. మనోశరీరము అంటే ఇది యాక్చువల్గా మనం అనుకున్నట్టుగా అధోమానసిక శరీరము అని గుర్తించాలి అని. రెండో భాగము, మనస్సు యొక్క భాగము, సూక్ష్మ భాగం మొదటి దానికి తొడుగులాగా ఉంటే, రెండో దానికన్నా కొద్దిగా దళసరి కవచం తొడుగు కలిగి ఈ రెండో భాగం యొక్క మనస్సు ఉంది. దాన్ని మేడం గారు, యానీ బెసెంట్ గారు మానసిక శరీరం అన్నారు. దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు ఆల్రెడీ ఫెమిలియర్ గా మనం ఉన్నదాన్ని లోయర్ మెంటల్ లేకపోతే అధో మానసిక శరీరం అని మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం.
ఇది స్పష్టమైన మనసుగా గుర్తించాలి. అది అబ్స్ట్రాక్ట్ అయితే ఇది స్పష్టము అని అంటుంది ఆమె. కంపారిటివ్లీ స్పీకింగ్, పైది అబ్స్ట్రాక్ట్ మైండ్, నిర్దిష్టంగా మనకి ఇలా ఉంటుందని తెలియదు, కిందది స్పష్టంగా ఉంటుంది అంటుంది. రిలేటివ్లీ స్పీకింగ్, రెండూ మనం చూడలేం, రెండూ మనం కళ్ళతో చూడలేనిదే. మొదటి భాగం మీద సూక్ష్మమైన తుడుగు కలదై ఉంటే రెండో భాగానికి పదార్థములో కొద్దిగా దళసరి పదార్థంతో తొడుగు నిర్మాణం చేయబడింది. అది మొదటి భాగంతో పోలిస్తే కాంక్రీట్ గా కనిపిస్తోంది, లేకపోతే నిర్దిష్ట రూపము కలిగినదిగా ఉంది. పైన ఉన్నది ఊర్ధ్వ మనస్సుకి నిర్దిష్ట రూపం లేదు, దాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మైండ్ అన్నాము. లోయర్ మైండ్ మనకి పరిచయం ఉన్న మైండ్ కాబట్టి, మనకి పరిచయం ఉన్న మైండ్ నార్మల్ గా పరిచయం ఉండేది, మనం మామూలుగా ఫంక్షన్ చేసేది లోయర్ మైండ్ తో కాబట్టి, అది మనకు తెలిసిన మైండ్ ఉంది కాబట్టి దానిని ఇలా చెప్పింది ఆమె, స్పష్టమైన మైండ్ అని. సో ద మైండ్ ఈస్ ఫండమెంటలీ డ్యూయల్ అండ్ మెటీరియల్ బీయింగ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎన్ ఎన్వలప్ ఆఫ్ ఫైన్ మ్యాటర్. మెటీరియల్ ఎక్కడ మెటీరియల్? హయ్యర్ మెంటల్ కి హయ్యర్ ప్లేన్ లో ఉన్న మెటీరియల్, అలాగే లోయర్ మెంటల్ కి లోయర్ ప్లేన్ లో ఉన్న మెటీరియల్ సహాయంతో, ఆ అణువుల సహాయంతో ఆ శరీరాలు ఏర్పడ్డాయి, ఆ మనసులు ఏర్పడ్డాయి. సో అవి మానసిక, అధో మానసిక శరీరము కిందది, ఊర్ధ్వ మానసిక శరీరము పైనది. అదే చెబుతోంది ఆమె. ద మైండ్ ఈస్ ఫండమెంటలీ డ్యూయల్ అండ్ మెటీరియల్ బీయింగ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ envelope of fine matter called the causal body and manas, the abstract mind, and of an envelope of coarser matter called the mental body and manas, the concrete mind, manas itself. So okati abstract, inkoti concrete. This is how she has divided it, and we have seen the second paragraph also. So మౌలికంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, మనసుకి రెండు భాగాలు ఉన్నాయని, దానికి రెండు పనులు, రెండు తత్వాలు ఉన్నాయని, మనస్సు మీద, ఊర్ధ్వ మనస్సు మీద ఒక సూక్ష్మ పదార్థముతో, ఊర్ధ్వ పరితలములో ఉన్న మ్యాటర్తో తయారు చేయబడింది కాబట్టి, సూక్ష్మమైన మ్యాటర్తో తయారు చేయబడింది కాబట్టి, దాని మీద ఒక సూక్ష్మ పదార్థముతో తయారు చేయబడిన ఒక కవచం కూడా దాని మీద తొడుగులాగా ఉంది. ఆ భాగాన్ని, ఆ మనస్సుతో కూడిన ఊర్ధ్వ మనస్సుని మనం, మేడం గారు కారణ శరీరం డిస్క్రైబ్ చేశారు, మనం అర్థం చేసుకోవడానికి దాన్ని మనం ఊర్ధ్వ మానసిక శరీరం అని అనుకుంటున్నాం. ఇది నిర్దిష్ట రూపము లేనిదిగా మనం గుర్తించాలి. రెండో మనస్సు రెండో భాగం మీద కొద్ది దళసరి కవచం తొడుగు కలిగి ఉంది. ఎందుకంటే రెండో మనస్సుకి కొద్ది దళసరి మెటీరియల్ దాని యొక్క స్వాభావికతలో ఉంది కాబట్టి దాని మీద కొద్ది దళసరి కవచం తొడుగు కలిగి ఉంది. దీనిని యానా బెసెంట్ గారు మానసిక లేక మనోశరీరము లేక కాంక్రీట్ మైండ్ అంది ఆవిడ. స్పష్టమైన మనసుగా గుర్తించాలి అంది. మొదటి భాగం మీద సూక్ష్మమైన తొడుగు కలదై ఉంటే రెండో భాగం మీద కొద్ది దళసరి తొడుగు ఉన్నది అనేది మనం గుర్తించాలి. మొదటి భాగంతో పోలిస్తే రెండోది దళసరి తొడుగుతో కలిగి ఉంది. రెండు మన కళ్ళకి కనపడేవి కావని మనకి తెలుసు, రెండు మనం చూడలేము. అయితే రెండో దాంతో మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ ఉంది, అనుభవం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అది మనకు చూసినట్టుగా మనం ఫీల్ అవుతాం. రెండో మైండ్, అధో మైండ్తో మనం ఎప్పుడు ఎక్కువ పనిచేస్తాం కాబట్టి అది మనకి పరిచయం ఉన్నదిలాగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి అది మనకి కనపడుతున్నట్టుగా ఉంటుంది. రెండూ కనపడవు నిజానికి కళ్ళకి. మనస్, the abstract mind, and of an envelope of coarser matter called the mental body. దాని సెంటెన్స్ కంప్లీట్ అయ్యి మధ్యలో బ్రేక్ అయింది కాబట్టి పైనుంచి చదువుతా. The mind is fundamentally dual and material being made up of an envelope of fine matter called the causal body and manas, the abstract mind, and of an envelope of coarser matter called the mental body and manas, the concrete mind. Manas itself being a reflection in atomic matter of that aspect of the self which is knowledge. Manas itself being a reflection in atomic matter of that aspect of the self which is knowledge. This mind limits the jiva, which as self-consciousness increases finds himself hampered by it on every side. This mind limits the jiva, which as self-consciousness increases finds himself hampered by it on every side. As a man, to effect a certain purpose, might put on thick gloves and find that his hands in them had lost
much of their power of feeling, their delicacy of touch, their ability to pick up small objects, and were only capable of grasping large objects and of feeling heavy impacts. So is it with the knower when he puts on the mind. The hand is there as well as the glove, but its capacities are greatly lessened. The knower is there as well as the mind, but his powers are much limited in their expression. This is the third paragraph. We'll go bit by bit so that we can understand it thoroughly. Manas itself being a reflection in atomic matter of that aspect of the self which is knowledge. This is what Madam is saying. Manas itself being a reflection in atomic matter of that aspect of the self which is knowledge. Manas ante అణుసముదాయంతో కూడిన పదార్థం యొక్క ప్రతిబింబముగా స్వీయత యొక్క జ్ఞాన రూపంగా మనకు కనిపిస్తోంది. ఈ మనస్సు itself being a reflection in atomic matter of that aspect of the self which is knowledge. So అణుసముదాయంతో కూడిన పదార్థం యొక్క ప్రతిబింబముగా స్వీయత సెల్ఫ్ స్వీయత యొక్క జ్ఞాన రూపంగా నాలెడ్జ్గా మనస్సు మీద పడి మనకు కనిపిస్తోంది. కాబట్టి మనస్సు అంటే ఏమిటి అంటే మనస్ ఇట్ సెల్ఫ్ బీయింగ్ ఏ రిఫ్లెక్షన్ ఇన్ అటమిక్ మ్యాటర్ ఆఫ్ దాట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద సెల్ఫ్ విచ్ ఈస్ నాలెడ్జ్. సో ఈ సెంటెన్స్ని మనస్సు అంటే ఏమిటి, దేని రిఫ్లెక్షను అనేది ఆవిడ ఈ సెంటెన్స్ లో చెప్పింది. మనస్ ఇట్ సెల్ఫ్ బీయింగ్ ఎ రిఫ్లెక్షన్ ఇన్ అటమిక్ మ్యాటర్ ఆఫ్ దట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద సెల్ఫ్ విచ్ ఇస్ నాలెడ్జ్. స్వీయత యొక్క ఆ భాగము ఆ కోణం యొక్క ఎరుకని తెలుపుతోంది. ఎట్లా తెలుపుతోంది? మనస్సు ఏం చేస్తోంది అంటే అణు సముదాయంతో కూడిన పదార్థం యొక్క ప్రతిబింబముగా స్వీయత యొక్క జ్ఞాన రూపంగా మనస్సు మీద ఆ ప్రతిబింబం కనపడి మనకు అనిపిస్తోంది. కాబట్టి దిస్ ఈస్ వాట్ మనస్ ఈస్ అంటోంది ఆవిడ. సో దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ విచ్ ఇస్ దేర్. అణు సముదాయం అంటే అణువులన్నీ కలిసిన తర్వాత మ్యాటర్ ఏర్పడింది. ఆ ఏర్పడిన మ్యాటరు, ఆ ఏర్పడిన పదార్థం యొక్క ప్రతిబింబము, దాని యొక్క రిఫ్లెక్షను ఎక్కడ పడింది అంటే మనస్సు మీద పడింది. మనస్సు మీద పడే ముందర ఇది స్వీయత యొక్క జ్ఞాన రూపంగా సెల్ఫ్ యొక్క విడిపడిన కాన్షియస్నెస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సెల్ఫ్ అన్నాం. యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్ నుంచి విడిపడింది, దాన్ని సెల్ఫ్ అన్నాం. ఆ సెల్ఫ్ యొక్క జ్ఞాన రూపంగా మనస్సు మీద ముద్రింపబడి కనిపిస్తోంది. కాబట్టి అణు సముదాయంతో కూడిన పదార్థం యొక్క ప్రతిబింబముగా స్వీయత యొక్క ఉన్న జ్ఞాన రూపము మనసు మీద పడి కనిపిస్తోంది అనే మాట ఆవిడ చెప్పింది. సో మనస్ ఇట్ సెల్ఫ్ బీయింగ్ ఎ రిఫ్లెక్షన్ ఇన్ అటమిక్ మ్యాటర్ ఆఫ్ దట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద సెల్ఫ్ విచ్ ఇస్ నాట్. దిస్ మైండ్ limits the jiva, which as self-consciousness increases finds himself hampered by it on every side. This mind limits the ఈ మనస్సుకు ఒక పరిమితి ఉంది, మనస్సుకు ఒక ఏరియా ఉంది. కాబట్టి ఏం చేస్తోంది అది? జీవ అంటే విడిపడిన చైతన్యానికి కన్వీనియంట్ గా పెట్టే పేరు అని ఆవిడ చెప్పింది ఫస్ట్ చాప్టర్ లో. దాన్ని జీవ అంది. విడిపడిన చైతన్యము, సపరేటెడ్ యూనిట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అని ప్రతి మాట అనకుండా జీవ అని పేరు పెట్టింది మేడం యానా బెసెంట్. కాబట్టి అది ఆ విడిపడిన చైతన్యం యొక్క భాగాన్ని, విడిపడిన చైతన్యం యొక్క రూపానికి పరిమితులకు లోన్ చేస్తోంది మనస్సు ఉంటుంది. ఆ యూనిట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఏదైతే విడిపడిందో దాన్ని జీవ అని పిలుస్తున్నామో, అలా విడిపడిన చైతన్యానికి పరిమితులను సృష్టిస్తోంది మనస్సు అని. ఎందుకు? ఈ సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఎక్స్పాండ్ కాగలదు. ఈ జీవము ఎక్స్పాన్షన్ కి నోచుకున్నది. అది ఇంకా పెరుగుతున్నప్పుడు, ఆ కాన్షియస్నెస్, ఆ చైతన్యం ఇంకా ఎదుగుదల సాధిస్తున్నప్పుడు మైండ్ ఈజ్ అన్ ఆబ్స్టికల్. కాబట్టి మైండ్ దాన్ని పరిమితులకు లోన్ చేస్తోంది
అని చెబుతోంది. విడిపడిన చైతన్యం యొక్క ఆ భాగాన్ని పరిమితులకు లోను చేస్తోంది మనస్సు అని. కాబట్టి జీవానికి ఉన్న చైతన్యం ఎప్పుడు పెరుగుతూ ఉంటుంది. పెరుగుతున్నప్పుడు అది అన్ని వైపుల నుంచి ఇబ్బందులకు లోనవుతోంది. దేనివల్ల? మనస్సు దానిని పరిమితులకు లోన్ చేస్తోంది కాబట్టి. ఈ మాట చెప్పింది ఆవిడ. మళ్ళీ మనస్సు ఇట్ సెల్ఫ్ బీయింగ్ ఎ రిఫ్లెక్షన్ ఇన్ అటమిక్ మ్యాటర్ ఆఫ్ దట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద సెల్ఫ్ విచ్ ఇస్ నాలెడ్జ్. దిస్ మైండ్ limits the jiva, which as self-consciousness increases finds himself hampered by it on every side. So ఇది అణు సముదాయంతో కూడిన పదార్థం యొక్క ప్రతిబింబముగా స్వీయత యొక్క జ్ఞాన రూపంగా మనస్సు మీద ముద్రింపబడి కనిపిస్తుంది. ఇది మనకి యాజ్ అ సెంటెన్స్ అర్థం అవుతుంది. బట్ యాజ్ అ కంటెంట్ అర్థం అవ్వాలంటే దీన్ని ధ్యానంలో పెట్టి లేకపోతే బాగా లోతుగా విశ్లేషిస్తేనే అలా అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే అణు సముదాయం ఎక్కడుంది, మ్యాటర్ ఎలా ఏర్పడింది, ఇవన్నీ అర్థం అవ్వాలి కదా. కాబట్టి ఆవిడ సింపుల్ గా అణు సముదాయంతో కూడిన పదార్థం ఉంది. ఈ అణు సముదాయానికి పదార్థానికి రిలేషన్షిప్ ఉంది. కాబట్టి అణు సముదాయంతో కూడిన పదార్థం యొక్క ప్రతిబింబం, దానికి ఒక ప్రతిబింబం ఉంది ఆ పదార్థానికి. అది స్వీయత యొక్క జ్ఞాన రూపంగా మనస్సు మీద ముద్రింపబడి కనిపిస్తోంది. మనస్సు మనకు చూపించేది ప్రతిబింబం కాబట్టి, మనస్సు మనకు చూపించేది ప్రతిబింబం కాబట్టి అది మా ఇల్యూషన్. ఇది మనం పట్టుకోవచ్చు. మనస్సు మనకు చూపించేది ప్రతిబింబమే. అస్సలు ఎలా ఉంటుందో అది ఈ కాంక్రీట్ మైండ్ చూపించట్లా. కాబట్టి మనస్సు మనకు చూపించేది ప్రతిబింబం కాబట్టి అది మాయ, అది ఇల్యూషన్. ఈ మనస్సు జీవ అంటే సపరేటెడ్ యూనిట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ నుంచి విడిపడిన చేతి భాగానికి అంటే జీవానికి మనస్సు, ఈ ప్రతిబింబం చూపించే మనస్సు పదార్థం యొక్క ప్రతిబింబాన్ని మనస్సు మీద ముద్రించి మనకు చూపించే మనస్సు ఏం చేస్తోందంటే ఈ యూనిట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ కూడా పరిమితులు ఏర్పరుస్తోంది. బియాండ్ మైండ్ అది గ్రో కాలేకపోతోంది. ఆ యూనిట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు గ్రో బియాండ్ ద మైండ్. కాబట్టి పరిమితి ఏర్పడింది. ఈ మనస్సు జీవ అంటే సపరేటెడ్ యూనిట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ నుంచి విడిపడిన చైతన్యం యొక్క భాగాన్ని పరిమితులకి లోను చేస్తోంది. కాబట్టి జీవానికి ఉన్న చైతన్యం సపరేటెడ్ యూనిట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పాండింగ్, ఈ జీవానికి చైతన్యం పెరుగుతున్నప్పుడు, ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నప్పుడు అది అన్ని వైపులా ఇబ్బందులకు లోనవుతోంది. ఎందుకంటే అవుటర్ పెరిఫరీ ఏమిటంటే మైండ్ ఫిక్స్ చేసింది ఇంతే అని, దాన్ని దాటి వెళ్ళలేకపోతే దానికి ఇబ్బంది కలుగుతోంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ నౌ దిస్ ఫస్ట్ 2 sentences. The mind limits the jiva. Jiva ante separate unit of consciousness, which as self-consciousness increases, finds himself hampered by it on every side. Okay. As the man, to effect a certain purpose, might put on thick gloves and find that his hands in them had lost much of their power of feeling, the delicacy of touch, their ability to pick up small objects, and were only capable of grasping large objects and of feeling heavy impacts. So is it with the knower when he puts on the mind. The hand is there as well as the glove, but its capacities are greatly lessened. The knower is there as well as the mind, but his powers are much limited in their expression. దీనికి అర్థం చేసుకోవడానికి, ఎలా పరిమితి ఏర్పడింది అని అర్థం చేసుకోవడానికి యాజ్ యూజువల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చింది ఆవిడ. ఒక మనిషి ఉన్నాడు, ఆ మనిషి తన చేతులకి థిక్ గ్లౌజ్ వేసుకున్నాడు. అవి కూడా గ్లౌజ్ అంటేనే సరిపోతుంది, అర్థమైపోతుంది కదా. సో ఒక మనిషి తన చేతులకి గ్లౌజ్ తొడుక్కున్నాడు, థిక్ గా ఉన్నాయి అవి. దానివల్ల ఏమవుతోంది, అండ్ ఫైండ్ దట్ హిస్ హ్యాండ్స్ ఇన్ దెమ్ హ్యాడ్ లాస్ట్ మచ్ ఆఫ్ దర్ పవర్ ఆఫ్ ఫీలింగ్. ఈ మామూలుగా ఈ తొడుగు లేనప్పుడు ఎలా అయితే నేను వస్తువులను ముట్టుకొని తెలుసుకోగలను, ఆ స్పర్శ లేదు, ఆ జ్ఞానం లేదు, ఆ అనుభూతి లేదు ఈ గ్లౌస్ తొడుక్కున్నందువల్ల. అది జరుగుతోంది. ఫైండ్స్ దట్ ఈస్ హ్యాండ్స్ ఇన్ దెమ్ హ్యాడ్ లాస్ట్ మచ్ ఆఫ్ దర్ పవర్ ఆఫ్ ఫీలింగ్, ద డెలికసీ ఆఫ్ టచ్. ఈ చేతులకు ఉండే మృదుత్వం,
అది కూడా పోయింది. డెలికేసీ ఆఫ్ టచ్, దేర్ ఎబిలిటీ టు పికప్ స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్స్. గ్లౌస్ వేసుకున్నారు కాబట్టి చిన్న చిన్న వస్తువులు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆవాలు కింద పడి ఉన్నాయనుకోండి, ఎత్తడం కష్టం, చేత్తో ఎత్తచ్చు. బట్ గ్లౌస్ తొడుక్కుని ఉంటే ఎత్తలేము అనే విషయం ఊరికే ఎగ్జాంపుల్కి, మళ్ళీ నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా, జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ పిక్ ది స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ వర్ ఓన్లీ కేపబుల్ ఆఫ్ గ్రాస్పింగ్ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్. పెద్ద వస్తువు ఏమైనా కింద పడి ఉంటే దానిని ఎత్తడానికి గ్లౌస్ పనికొస్తాయి. సేమ్ వే ఫీలింగ్ హెవీ ఇంపాక్ట్స్, బరువు ఉన్న వస్తువులు పట్టుకునేటప్పుడు అది మన చేతిని డ్యామేజ్ చేయకుండా ఈ గ్లౌస్ పనిచేస్తున్నాయి. సో దట్స్ హౌ ది గ్లౌస్ ఆర్ బీయింగ్ యూస్డ్. సో ఈజ్ ఇట్ విత్ ద నోయర్ when he puts on the mind. కాబట్టి ఇదే జరుగుతోంది. తెలుసుకునేవాడికి అతను మనస్సుని తను ధరించినప్పుడు, అంటే మనస్సు అతని మీద ధరించినప్పుడు, నోయర్కి చాలా కెపాసిటీ ఉంది, నోయర్కి మృదుత్వం ఉంది, చేతులకు ఎలా ఉందో ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగల స్తోమత ఉంది. అయితే ఈ మైండ్ ఉంది కాబట్టి, మైండ్ పరిమితిని విధించింది కాబట్టి అదే జరుగుతోంది అని చెప్పింది. ఈ ఎగ్జాంపుల్ విషయం అర్థం అవడానికి చెప్పింది ఆవిడ. As a man, to effect certain purpose, might put on thick gloves and find that his hands in the hand lost much of their power of feeling, their delicacy of touch, their ability to pick up small objects, and were only capable of grasping large objects and feeling heavy impact. So is it with the knower when he puts on the mind. కాబట్టి అది మనిషి చేతి గ్లౌస్ తొడుక్కున్నప్పుడు ఎలాగైతే తన చేతి యొక్క మృదుత్వాన్ని తెలుసుకోలేడో, చిన్న వస్తువులను పట్టుకోలేడో, పెద్ద వస్తువులు బరువైన మటుకే పట్టుకోగలుగుతున్నాడో, అలాగే తెలుసుకునేవాడు నోయర్ ఈ మనస్సుని పొందినప్పుడు, మనస్సుని తనలో భాగం చేసుకున్నప్పుడు అలాంటి పరిస్థితులకి లోనవుతున్నాడు. చెయ్యి ఉంది, గ్లవ్ ఉంది, చేతి సామర్థ్యం చాలా తగ్గిపోయింది. చెయ్యి ఉంది, గ్లవ్ ఉంది, చేతి సామర్థ్యం చాలా తగ్గిపోయింది, చిన్న చిన్న వస్తువులు ఎత్తలేకపోతోంది, డెలికేసీ లేదు, ఫీలింగ్ లేదు, చేతికి ముట్టుకున్న ఫీలింగ్ లేదు, ఎందుకంటే మధ్యలో గ్లవ్ ఉంది కాబట్టి. అలాగే తెలుసుకునే వారి యొక్క శక్తి కూడా తక్కువగా ప్రదర్శితం అవుతోంది. అలాగే తెలుసుకునే వారి యొక్క శక్తి కూడా, వారి యొక్క కెపాసిటీస్ కూడా తక్కువగా ప్రదర్శితం అవుతోంది అనే విషయం చెప్పింది. సో Manas itself being a reflection in atomic matter of that aspect to the self, which is knowledge. This mind limits the jiva, which as self-consciousness increases, finds himself hampered by it on every side. As a man, to effect a certain purpose, might put on thick gloves and find that his hands in them had lost touch of their power of feeling, the delicacy of touch, their ability to pick up small objects, and were only capable of grasping large objects and feeling heavy impacts. So is it with the knower when he puts on the mind. This hand is there as well as the glove, but its capacities are greatly lessened. The knower is there as well as the mind, but his powers are much limited in their expressions. తెలుసుకునే వారి యొక్క పవర్స్ తగ్గిపోయాయి మైండ్ పొందినందువల్ల. That's what she has explained. Right? We'll move forward. ఒక మాట చెబుతోంది, we shall confine the term mind in the following paragraphs to the concrete mind, the mental body and manas. సో మనం నిర్దిష్టంగా ఉన్న మనస్సునే పరిగణిద్దాం, దాని గురించే చర్చిద్దాం, దాని గురించే మాట్లాడదాం అని చెబుతోంది. we shall confine the term mind in the following paragraph to the concrete mind, the mental body and the manas. సో లోయర్ మెంటల్ తోనే మనం ఎక్కువ సంబంధం పెట్టుకుందాం అర్థం చేసుకోవడానికి. కాబట్టి ఊర్ధ్వ మనసు గురించి తర్వాత తెలుసుకుందామని ఆ పైన దాన్ని అట్టి పెట్టేసింది. We shall confine the term mind in the following paragraph to the concrete mind, the mental body and manas. నిర్దిష్టంగా ఉన్న మనస్సు గురించే ఎక్కువ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఉంటుంది. సో ఇక నుంచి మనం కాంక్రీట్ మైండ్ గురించి, స్పష్టమైన మనస్సుకి, ఆ మనస్సు గురించి తెలుసుకుందామని మేడం యానా బెసెంట్ గారు అంటున్నారు. సో we move to find more about the concrete mind, the lower mind. The mind is the result of past thinking. The mind is the result of past thinking and is constantly being modified by present thinking. The mind is the result of the past thinking and is constantly being modified by present thinking.
It is a thing precise and definite with certain power and incapacities, strengths and weaknesses, which are the outcome of the activities in previous lives. ఇక్కడ దాకా ఒక సెంటెన్స్. దో సెమికోలన్స్ ఉన్నాయి మధ్యలో. We'll break it and understand, but to just go through the entire sentence which she has formed. The mind is the result of the past thinking and is constantly being modified by present thinking. It is a thing precise and definite with certain powers and incapacities, strength and weakness, which are the outcome of activities in previous lives. So, ఏమిటి మనస్సు అంటే, ఈ మనస్సు ఇప్పుడు చెబుతున్నప్పుడు ఏదేని గురించి మాట్లాడుతుందంటే కాంక్రీట్ మనస్సు లేకపోతే లోయర్ మనస్సు గురించి మాట్లాడుతున్నాం, లేకపోతే దాన్ని మనస్సు అనే అందే ఆవిడ. కాబట్టి మనస్సు పాత ఆలోచన విధానాల వల్ల, పాత ఆలోచనల సమూహం వల్ల మనకు కలిగింది అని చెబుతోంది. పాత ఆలోచనల సమూహం, అంతకుముందు ఎప్పుడో చేసిన ఆలోచనల వల్లే మనసు ఏర్పడింది. మనసు పాత ఆలోచన దాని యొక్క విధానం వల్ల, ఆ పాత ఆలోచనల వల్ల మనకు కలిగింది, మన సొంతమైంది. ఈ మనస్సు ప్రస్తుత ఆలోచనల విధానం వల్ల మార్పు చెందుతోంది. మనస్సు అంటే పాత ఆలోచనల సమూహమే, దానివల్లే మనస్సు అనేది ఏర్పడింది, మనస్సు మనకి సొంతమైంది. ఈ మనస్సు ప్రస్తుత ఆలోచనల విధానంతో కూడినప్పుడు మార్పు చెందుతోంది. ఈ విషయం చెప్పింది. మనస్సు చాలా ప్రిసైజ్గా, ఖచ్చితమైనదిగా, నిశ్చితమైనదిగా ఉంది. సో ద మైండ్ ఇస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ పాస్ట్ థింకింగ్ అండ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్లీ బీయింగ్ మోడిఫైడ్ బై ప్రెజెంట్ థింకింగ్. ఇప్పుడు చేసే ఆలోచనలు అంతకుముందు చేసిన ఆలోచనలు, అంతకుముందు చేసిన ఆలోచనల విధానం వల్ల, అంతకుముందు చేసిన ఆలోచనల సమూహం వల్ల మనసు ఏర్పడింది. ఇది మార్పు చెందుతోంది. దేనివల్ల మార్పు చెందుతోంది? ప్రస్తుతం నేను ఆలోచించే విధానం వల్ల మార్పు చెందుతోంది. అయితే ఇట్స్ ఎ థింగ్ ప్రిసైజ్ అండ్ డెఫినెట్, చాలా ఖచ్చితమైన, నిర్దిష్టమైన అలాంటి క్వాలిటీస్ ఉన్నదిగా మనసు ఉంది. నిర్దిష్టం అంటే పట్టుకోగలమని కాదు, దానికి ఒక నిబద్ధత ఉంది అని చెప్పడానికి చెబుతోంది. ఖచ్చితమైనదిగా, నిశ్చితమైనదిగా ఉంది అంటే మెటీరియల్లీ వీ కెన్ హోల్డ్ ఆన్ టు ఇట్ అని కాదు దాని అర్థం. జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ద హైయర్ మైండ్, దిస్ ఈస్ కాంక్రీట్ మైండ్. సో దిస్ ఈస్ హౌ మనస్సు పాత ఆలోచనల విధానాల వల్ల, పాస్ట్ థింకింగ్ వల్ల ఏర్పడింది, అది మన సొంతమైంది. ఈ మనస్సు ప్రస్తుత ఆలోచన ప్రభావం వల్ల, ప్రస్తుత ఆలోచన మనం చేసే విధానంతో మార్పు చెందుతోంది. ఈ మనస్సు, ఈ అధో మనస్సు, ఈ లోయర్ మైండ్ ఖచ్చితమైనదిగా, నిశ్చితమైనదిగా ఉంది. దానికి కొన్ని శక్తులు, సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి, అసక్తతలు కూడా ఉన్నాయి, ఇన్కెపాసిటీస్ కూడా ఉన్నాయని. మనస్సుకి కొన్ని శక్తులు ఉన్నాయి, కొన్ని అసక్తతలు కూడా ఉన్నాయి, అంటే ఇన్కెపాసిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. సో అవి కూడా ఉన్నాయని చెప్తోంది ఆమె. అలాగే బలాలు ఉన్నాయి, బలహీనతలు ఉన్నాయి. ఇదంతా యాక్చువల్గా గత జన్మలలో మనం చేసిన కర్మల ఫలితము, దీన్ని మనమే నిర్మాణం చేసుకున్నాము అనే మాట చెప్పింది. సో మైండ్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ పాస్ట్ థింకింగ్ and is constantly being modified by present thinking. It is a thing precise and definite with certain powers and incapacities, strength and weakness, which are the outcome of activities in previous lives. కాబట్టి మనసు పాత ఆలోచనల వల్ల కలిగింది, కొత్త ఆలోచనల వల్ల మార్పు చెందుతోంది, ఖచ్చితమైనదిగా ఉంది, నిశ్చితమైనదిగా ఉంది. దానికి కొన్ని శక్తులు, సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి, కొన్ని అసక్తతలు కూడా ఉన్నాయి, ఇన్కెపాసిటీస్ కూడా ఉన్నాయి, బలాలు ఉన్నాయి, బలహీనతలు కూడా ఉన్నాయి. ఇదంతా కూడా ఎలా ఏర్పడిందంటే గత జన్మలలో మనం చేసిన కర్మల ఫలితంగా మనం దీన్ని నిర్మాణం చేసుకున్నాం. కాబట్టి మనకి ఇది సొంతమైంది. కాబట్టి మన మనస్సు స్వచ్ఛత పొందాలంటే ప్రతి జన్మలో మనం చేయాల్సిన కర్మ కొంత ఉందన్నమాట. కాబట్టి దిస్ ఇస్ వాట్ షీ ఈస్ సజెస్టింగ్. షీ ఈస్ యాక్చువల్లీ టెలింగ్ అస్, సజెస్టింగ్ కాదు, షీ ఈస్ టెలింగ్ అస్ దట్ పాత జన్మలలో మనం చేసిన కర్మల ఫలితమే మన మనస్సు. దానిని మనమే నిర్మాణం చేసుకున్నాం. ఎలాగైతే లా ఆఫ్ కర్మలో
మన జీవితాన్ని మనమే ఎలా ఉండాలో నిర్ణయించుకున్నట్టు పాత జన్మలలో చేసిన మన కర్మల ఫలితము మనస్సుగా మనం పొందాము, దాన్ని మనం నిర్మాణం చేసుకున్నాము అంటుంది. సో దాని తర్వాత ఇట్ ఈస్ యాజ్ వీ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్, మనమే చేసుకున్నామని చెప్పడం. వీ కెనాట్ చేంజ్ ఇట్ సేవ్ స్లోలీ, సేవ్ అంటే ఎక్సెప్ట్. వీ కెనాట్ చేంజ్ ఇట్ సేవ్ స్లోలీ, వీ కెనాట్ transcend it by an effort of the will, we cannot cast it aside nor instantaneously remove its imperfections. It is as we have made it. We cannot change it except slowly, replace the word except slowly. We cannot transcend it by an effort of the will. We cannot cast it aside nor instantaneously remove its imperfections. Such as it is ours, a part of the not self, appropriated and shaped for our own using, and only through it can we know. Through it can we know. Sorry. Such as it is ours, a part of the not self, appropriated and shaped for our own using, and only through it can we know. ఇది ఆవిడ చెబుతోంది. సో వెంటనే మనస్సు యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం మార్చలేము. మనం అనుకోగానే దాన్ని మార్చలేము. దాని యొక్క నిర్మాణం మార్చగలమా అంటే మార్చలేము. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు చేంజ్ ఇమీడియట్లీ. సో మనం ఎలా పొందామో అలా పొంది కొన్నాళ్ళు దానితో ఉండి వీ కెనాట్ చేంజ్ ఇట్ ఎక్సెప్ట్ స్లోలీ, కొద్ది కొద్దిగా మెల్లిమెల్లిగా దాన్ని మార్చగలమేమో కానీ వెంటనే దాన్ని ఇమీడియట్ గా మార్చలేము. మెల్లగా మార్చే ప్రయత్నం చేయడానికి అవకాశం ఉంది. సో స్లోలీ వీ కెన్ చేంజ్ ఇట్, బట్ ఇమీడియట్లీ వన్ షాట్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద మైండ్, ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ న్యూ మైండ్, నాట్ పాసిబుల్. సో మెల్లగా మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది, మనస్సుని మార్చే ప్రయత్నం చేయడానికి అవకాశం ఉంది. మన ఇచ్ఛాశక్తితో నిర్మాణమైన మనస్సుని దాటి వెళ్ళలేము, అధిగమించలేము. మనకి విల్ పవర్ ఉంది, వీ కెనాట్ ట్రాన్సెండ్ ఇట్ బై అన్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ ద విల్ అంటోంది. మనస్సుని అధిగమించి లేకపోతే దాన్ని దాటి వెళ్ళలేము, ఎందుకంటే మనం నిర్మాణం చేసింది. ఈ విల్ పవర్ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ మైండే కానీ, బట్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ది హయ్యర్ మనస్. సో మనస్సుని దాటి వెళ్ళలేము, అధిగమించలేము. మన ఇచ్ఛాశక్తితో ఈ నిర్మాణమైన మనస్సుని దాటి వెళ్ళలేము, అధిగమించలేము. మనస్సుని పక్కకి తీసి పారేయలేము, పక్కన పెట్టలేము. పక్కన పెడితే ఏమవుతుంది, మనసు లేని వాడిగా తయారైపోతాడు. కాబట్టి మనసుని పక్కకి తీసి పారేయలేము. తక్షణమే అనుకున్న వెంటనే మనసుకున్న అసంపూర్ణతలు, లోపాలని తీసేయలేము. ఇది కూడా చేయలేము. కాబట్టి ఇన్ని చెప్పింది ఆవిడ. మనసు యొక్క నిర్మాణాన్ని వెంటనే మనం మార్చలేము, మెల్లగా మార్చే ప్రయత్నం చేయడానికి అవకాశం ఉంది. మన ఇచ్ఛాశక్తితో కూడా ఈ నిర్మాణమైన మనస్సుని దాటి వెళ్ళలేము, అధిగమించలేము. నార్మల్గా సాధారణంగా చెబుతోంది ఆమె. మనస్సుని పక్కకి తీసి పారేయలేము, తక్షణమే అనుకున్న వెంటనే మనసుకున్న అసంపూర్ణతలు, లోపాలని కూడా తీసేయలేము. సో ఇట్ ఈజ్ యాజ్ వీ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్. మనమే తయారు చేసుకున్నాం కాబట్టి, మనకి ఎలా తయారు చేసుకున్నాం అంటే మన పాత జన్మలలో మనం ఏర్పాటు చేసుకున్న కర్మల వల్ల, ఆలోచన వల్ల ఏర్పడింది. కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ యాజ్ వీ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్. వీ కెనాట్ చేంజ్ ఇట్ సేవ్ స్లోలీ. సేవ్ అంటే ఎక్సెప్ట్ స్లోలీ. వీ కెనాట్ ట్రాన్సెండ్ ఇట్ బై అన్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ ద విల్. వీ కెనాట్ కాస్ట్ ఇట్ aside nor instantaneously remove its imperfections, such as it is. అలాంటిది మనస్సు. ఇట్ ఈస్ అవర్స్, మనది. a part of the not self, appropriated and shaped for our own using, and only through it can we know. కాబట్టి ఇది మనస్సు, మనం ఏర్పాటు చేసుకున్న మనస్సు. మనం మెల్లగా మార్చే అవకాశం ఉంది కానీ ఒక్కసారి దాన్ని మార్చలేము. అలాగే ఇచ్ఛాశక్తితో దాన్ని దాటి అధిగమించలేము. మనసుని అక్కర్లేదని తీసిపారేయలేము. అనుకున్న వెంటనే మనసుకున్న అసంపూర్ణతలు, షార్ట్ కమింగ్స్, లోపాన్ని తీసేయలేము అని చెబుతోంది. చెబుతూ
ఈ పాత జన్మలలో ఆలోచించినవన్నీ మన ప్రస్తుతంతో కలిసి మనసుగా ప్రస్తుతంగా మన దగ్గర ఉంది. సో సచ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మన దగ్గర ఉంది, అలాంటి మనసు ఉంది. ఇది అస్వీయత యొక్క భాగాన్ని మనం వాడడం కోసం మన సొంతం చేసుకున్నాము. దాని ద్వారానే మనం విషయాన్ని తెలుసుకుంటున్నాము. ఈ మాట కొద్దిగా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. అస్వీయత యొక్క భాగాన్ని మనం వాడడం కోసం మనం సొంతం చేసుకుంటున్నాము. దాని ద్వారానే మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. మనస్సు అనే ప్రిన్సిపల్ 5th ప్రిన్సిపల్ కదా. మన క్యాల్కులేట్ చేస్తే కింద నుంచి చూస్తే మనస్సు అనేది 5th ప్రిన్సిపల్. 7 ప్రిన్సిపల్స్ లో మనస్సు అనే ప్రిన్సిపల్ ఆ యూనిట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఏదైతే విడిపడిందో, కాన్షియస్ నుంచి విడిపడిందో దాన్ని జీవాన్ని కూడా ఆవిడ పిలిచింది. కాబట్టి మనస్సు అనే ప్రిన్సిపల్ 5th ప్రిన్సిపల్ ఆ యూనిట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ట్రావెల్ చేస్తూ కిందికి వస్తున్నప్పుడు, కింద లోకాలకు వస్తున్నప్పుడు, దిగుతున్నప్పుడు మెంటల్ ప్లేన్ లో ఉన్న మ్యాటర్ సహాయంతో మెంటల్ బాడీని ఏర్పరచుకుంటోంది కదా. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్. ఇవన్నీ కూడా ఈ మెంటల్ ప్లేను, ఈ మెంటల్ మ్యాటరు, ఈ అణువులు ఇవన్నీ ఎక్కడివి ఇవన్నీ యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్ లో ఉన్నాయి. యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్ లో ఉన్నవన్నీ మనలో ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం మైక్రోకాజం అంటున్నాం మనల్ని, దాన్ని మైక్రోకాజం అంటున్నాం. కాబట్టి ఈ యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్ లో ఉన్న వస్తువుల్ని మనం పొదువుకుంటున్నాం. కాబట్టి మనస్సు అనే ప్రిన్సిపల్ ఆ యూనిట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ కిందకి ట్రావెల్ చేస్తూ వస్తున్నప్పుడు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్న అస్వీయతకి బేస్ ఏమిటో చెబుతున్నా. మనస్సు అనే ప్రిన్సిపల్ ఆ యూనిట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ కిందికి ట్రావెల్ చేస్తూ కిందికి లోకాలకి దిగుతున్నప్పుడు మెంటల్ ప్లేన్ మనోపరితలములో ఉన్న మ్యాటర్ సహాయంతో మెంటల్ బాడీ ఏర్పడుతోంది. ఈ మెంటల్ ప్లేన్ కానీ, అలాగే అక్కడ ఉన్న మ్యాటర్ కానీ, అక్కడ అణు సముదాయం కానీ, ఇవన్నీ కూడా దేంట్లో భాగాలు? అన్డివైడెడ్ కాన్షియస్నెస్ లో అఖండ స్వీయతలో భాగాలు. నిన్న మనం ఏం చదువుకున్నాం? అఖండ స్వీయత యొక్క రిఫ్లెక్షన్ మన మనసు మీద పడే ముందర అస్వీయత మీద పడి అస్వీయత నుంచి స్వీయత స్వీకరిస్తోంది అని కనుక్కున్నాం నిన్న మనం చదువుకున్నప్పుడు. అఖండ స్వీయత యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్ యొక్క రూపము లేకపోతే దాని యొక్క భాగము మన మీద పడాలంటే మధ్య అస్వీయత మీద పడి నాన్ సెల్ఫ్ అంటే నాది కాని మిగతా అంతా ఏదైతే ఉందో అది నాట్ సెల్ఫ్. నాది సెల్ఫ్, మిగతా అంతా నాట్ సెల్ఫ్. ఆ నాట్ సెల్ఫ్ మీద పడి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పాము? కెమెరా, నెగిటివ్ అవన్నీ చెప్పుకున్నాం. నేను గుర్తుంటుంది అనుకుంటా. కెమెరాలో నెగిటివ్ ప్లేటు, ఆ నెగిటివ్ ప్లేట్ మీద వాష్ చేస్తే రూపాలు. కాబట్టి అలా ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్ నుంచి కిందికి దిగి వస్తున్న యూనిట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ కి ఇంకా కిందికి లోకాలకు వస్తున్నప్పుడు ఏ లోకాల్లో ఏ మ్యాటర్ ఉందో ఆ మ్యాటర్ని వాడుకుంటూ ఆ బాడీస్ తయారు చేసుకుంటుంది అది. రైట్? అలాగా కిందికి వస్తున్నప్పుడు ఆ యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్ యొక్క రూపము నా స్వీయత మీద పడాలంటే ముందర ఈ మిగతా స్వరూపాలతో కలిసిన దాని మీద పడి, ఎందుకంటే యూనిట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ లో మైండ్ అంతకుముందు లేదు. యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్ లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్ యొక్క రూపము నా మనసు మీద పడాలి. దానికి మాధ్యమం ఏంటంటే అస్వీయత. కాబట్టి అస్వీయత మీద పడి అస్వీయత యొక్క ఒక భాగం నా మనసులో చేరుతోంది. అందుకని అస్వీయత యొక్క భాగాన్ని మనం వాడడం కోసం మనం సొంతం చేసుకున్నాము. దాని ద్వారానే మనం తెలుసుకుంటున్నాము అనే మాట చెప్పింది. ఐ సపోజ్ యూ హ్యావ్ కాట్ హోల్డ్ ఆఫ్ వాట్ ఎస్టర్డే వి స్టడీడ్. నిన్న అంటే లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం చదివినప్పుడు అఖండ స్వీయత యొక్క రూపాన్ని స్వీయత పొందాలంటే అది అస్వీయత మీద పడి అస్వీయత ద్వారా స్వీయత గ్రహిస్తోంది అని తెలుసుకున్నాం. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పామంటే పాతకాలం కెమెరా, గ్రూప్ ఫోటో తీసే కెమెరా, దాని లోపల ఉండే నెగిటివ్, ఆ దృశ్యానికి దాన్ని ఎక్స్పోజ్ చేసినప్పుడు నెగిటివ్ మీద పడి నెగిటివ్ బాగా డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఆ రూపాలు కనిపిస్తున్నాయి. అట్లాగే అఖండ స్వీయత యొక్క రూపం మన స్వీయత మీద పడే ముందర ఆ నెగిటివ్ మీద పడి అస్వీయత మీద పడి అస్వీయత ద్వారా మనం గ్రహిస్తున్నాం. కాబట్టి అస్వీయత యొక్క భాగాన్ని
మనం వాడడం కోసం మనం మనసుగా మన దగ్గరగా ఉన్న దానిగా మనం సొంతం చేసుకున్నాం, దాని ద్వారానే మనం తెలుసుకుంటున్నాం అనే మాట చెప్పింది ఆవిడ. సో the mind is the result of past thinking and is constantly being modified by present thinking. It is a thing precise and definite with certain powers and incapacities, strength and weakness, which are the outcome of activities in previous lives. It is as we have made it. We cannot change it except slowly. We cannot transcend it by an effort of the will. We cannot cast it aside, nor instantaneously remove its imperfections, such as it is. అలాంటిది మనస్సు. It is ours. అది మనది. A part of the not self, appropriated. Appropriate అంటే మనం తీసుకున్నాం, నాట్ సెల్ఫ్ నుంచి మనం పొందాం. Appropriated and shaped for our own using, and only through it can we know. So this is what she is saying in this paragraph. కాబట్టి మళ్ళీ ఓసారి కావాలంటే ఈ పారాగ్రాఫ్ చదువుదాం. గంట అయిపోయింది ఏమిటో అంత తొందరగా. మనస్సు పాత ఆలోచనల విధానాల వల్ల కలిగింది, అది మన సొంతమైంది. ఈ మనస్సు ప్రస్తుత ఆలోచనల వల్ల మార్పు చెందుతోంది. పాత ఆలోచన విధానం వల్ల మనసు ఏర్పడింది, కొత్త ఆలోచనల వల్ల మార్పు చెందుతోంది. మనస్సు ఖచ్చితమైనదిగా, నిశ్చితమైనదిగా ఉంది. దానికి కొన్ని శక్తులు ఉన్నాయి, సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి, అలాగే అసక్తతలు కూడా ఉన్నాయి, బలాలు ఉన్నాయి, బలహీనతలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ చెప్పింది. ఇదంతా కూడా గత జన్మలలో మనం చేసిన కర్మల ఫలితం. మనమే దీన్ని నిర్మాణం చేసుకున్నాము. వెంటనే నిర్మాణం చేసుకున్న మనసు యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం మార్చాలనుకున్నా కూడా మార్చలేము. మెల్లగా మార్చే ప్రయత్నం చేయడానికి అవకాశం ఉంది. మన ఇచ్ఛాశక్తితో నిర్మాణమైన మనస్సుని మనం దాటి వెళ్ళలేము, అధిగమించలేము. మనస్సుని పక్కకి తీసిపారేయలేము. వి కాంట్ కాస్ట్ ఇట్ అవే. అక్కర్లేదు అని తీసేయలేము. మనసుని తీసేస్తే మనసు లేనివాడిగా ఉంటాడు. ఇంకా అది లాభం లేదు కదా. మనసు ఉంటేనే మనిషి. మనసుని పక్కకి తీసిపారేయలేము. తక్షణమే అనుకున్న వెంటనే మనసుకున్న అసంపూర్ణతలని, లోపాలని తీసేయలేము. అంత ఈజీగా తీసేయలేము. ఇవి ఎందుకు తీసేయలేము? ఎప్పటి నుంచో ఉన్న సంస్కారములు, లేకపోతే ఆవిడ చెప్పిన భాషలో స్కందములు, దీనివల్ల ఏర్పడుతోంది ఇవెంత. కాబట్టి అంత ఈజీగా ఎలా పోతాయి ఈ వాసనలు? చాలా సాధన చేస్తే ఆ వాసనలన్నీ తొలగే అవకాశం ఉంది. అందుకనే మెల్లిగా చేయొచ్చు, ఇమీడియట్ గా మార్చలేమని చెబుతోంది. ఈ వాసనలు కానీ, ఈ సంస్కారాలు కానీ మారాలంటే కొన్నేళ్లగా, కొన్ని లైఫ్స్ గా వచ్చినవి మారాలని ప్రయత్నంతోనే కుదురుతుంది, సాధనతో కుదురుతుంది. కాబట్టి ఒక్కసారి చేయలేము, అనుకున్న వెంటనే మనసుకున్న అసంపూర్ణతలు, లోపాలను తీసేయలేము అని చెబుతోంది. తర్వాత మనస్సు మన పాత జన్మల ఆలోచించినవన్నీ కలిపి మన ప్రస్తుత ఆలోచనలతో కలిసి మన దగ్గరగా ఉంది. సో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అనే దానికి అంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా, ఎందుకంటే పూర్తిగా మనకు ఒకసారి అర్థం అవ్వాలని. మనస్సు మన పాత జన్మల్లో ఆలోచించినవన్నీ కలుపుకొని ప్రస్తుత ఆలోచన విధానంతో మార్పు చెంది మన దగ్గరగా ఉంది. మనం దాన్ని ఓన్ చేసుకున్నాం. అస్వీయత యొక్క భాగాన్ని మనం వాడడం కోసం మనం సొంతం చేసుకున్నాము. సో ఏ పోర్షన్, సో such as it is a part of the not self, appropriated and shaped for our own using, and only through it can we know. కాబట్టి ఇది మనం పొందాము అని చెబుతోంది. దేని ద్వారా పొందాము? అస్వీయత యొక్క భాగాన్ని మనం వాడడం కోసం మనం దాన్ని సొంతం చేసుకున్నాము. దాని ద్వారానే మనం తెలుసుకుంటున్నాము. ఎందుకు అయింది అంటే, మనస్సు అనే ప్రిన్సిపల్ ఆ యూనిట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ కిందికి ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు, కింద లోకాలకు దిగుతున్నప్పుడు మెంటల్ ప్లేన్ లో ఉన్న మ్యాటర్ సహాయంతో మెంటల్ బాడీ ఏర్పడుతోంది అని తెలుసుకున్నాం. ఇది అంతకు ముందే మనం చదువుకున్న విషయం. అయితే ఈ మెంటల్ ప్లేన్ కానీ, యూనివర్సల్ మెంటల్ ప్లేన్ ఎక్కడ ఉంది? అలాగే యూనివర్సల్ అఖండ స్వీయతలో ఉంది. అఖండ స్వీయత యొక్క ప్రభావం మన స్వీయత మీద పడాలంటే ముందర అస్వీయత మీద పడి, అస్వీయత ద్వారా స్వీయత మీద పడుతుంది. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే, కెమెరా గురించి చెప్పుకున్నాం. కెమెరా దృశ్యాన్ని స్వీకరించి నెగటివ్ మీద పెట్టి, నెగటివ్ బాగా దాన్ని డెవలప్ చేసినప్పుడు రూపం కనపడుతుంది. కాబట్టి సేమ్ వే
ఈ అస్వీయత యొక్క భాగాన్ని మనం అప్రోప్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత, మనదిగా చేసుకున్న తర్వాత, అది మన సొంతం చేసుకున్నాం కాబట్టి మనస్సు అనే ప్రిన్సిపుల్ తో కలిసి మనం ఏది తెలుసుకోవాలో తెలుసుకోవడానికి అది పనిచేస్తుంది. తద్వారానే మనం తెలుసుకుంటున్నాము. కాబట్టి అస్వీయత యొక్క భాగాన్ని మనం వాడడం కోసం మనం సొంతం చేసుకున్నాం. దాన్ని మనమే షేప్ చేసుకున్నాం. దాని తర్వాత దాన్ని ఎలా ఉండాలి, రూపురేఖలు ఎలా ఉండాలి అనేది కూడా ఈ ప్రస్తుత ఆలోచనలు, పాత ఆలోచనల వల్ల ఏర్పడింది కాబట్టి ఆ షేప్ మనం క్రియేట్ చేసుకున్నదే. దిస్ ఇస్ వాట్ మేడం is suggesting or madam is directing us to understand in this particular paragraph.